Hi guys, 듣고 배우는 즐거운 복화 시간입니다. 오늘은 여러분들이 내신 기간이기도 하고 해서 내신하고 좀 관련되어 있는 부분을 준비했습니다. 어휘 끝 수능편 챕터 1의 수능 고빈출 최중요 어휘입니다. 이 부분이 내신에 들어가는 학교도 있고 그리고 수능 최빈출 어휘다 보니까 수능용으로도 손색이 없죠. 그래서 내신과 수능 두 마리 토끼를 다 잡겠다. 요게 오늘 수업의 취지입니다. 이 단어들은 그렇게 많이 어렵진 않습니다. 그래서 이 단어들을 공부할 때는 다이어적인 뜻을 반드시 모두 다 꼼꼼하게 체크해 주는 게 이게 중요합니다. 한 세 가지 의미가 있을 때 이 세 가지 의미를 다 꼼꼼하게 자기 거로 만드는 거, 이게 이 수업의 목표가 됩니다. 그냥 보면 좀 심심하니까 선생님이 약간 해석이 아니라 영작의 어떤 뉘앙스로 좀 준비를 했어요. 바로 한번 들어가 봅시다. 첫 번째, 외모와 겉모습, 외모와 출현, 나타나는 것과 겉모습, appear란 단어도 뭐뭐처럼 보이다라고 해서 뭐뭐처럼 보이다의 appear의 겉모습, 외모란 뜻과 나타나다의 appear의 출현의 뜻, 이 두 가지가 같이 있는 거예요. appear의 두 가지 의미가 다 있습니다. 자, 캐나다 투표자들은 Canadian voters, 73% physical appearance, 투표형이 voting behavior, 영향을 미친다 아니다, have no effect on이 되겠죠. 자, 합치면은 73% of Canadian voters believe that physical appearance had no effect on their voting behavior. 인터넷의 출현, the appearance of the internet, 여러모로 in many ways. 그래서 the appearance of the internet changed our culture in many ways. 이렇게 됩니다. 두 번째, 나타나다가 appear인데 이게 e로 시작하는 단어가 있어요. e로 시작하는 단어는 emerge입니다. emerge. 자, 2, 3주 후에 after a few weeks 나비 고치는 코쿤입니다. 나오다는 전치사 emerge 다음에 from을 붙일 거예요. 합쳐보면 After a few weeks, the butterfly emerges from its cocoon. 출현이나 발생은 emergence라고 합니다. 우리 emergence는 출현이나 발생이고 요거의 혼동어휘 아시죠? emergency는 긴급입니다. 긴급 119죠. urgency라고도 하죠. 이렇게 발음이 공통성으로 외워주는 겁니다. emergency, urgency. 자, 그 다음 필수적인, 보시면 본질적인, 필수적이다, 본질적이다. 답이 나왔네요. non-essentially 반대말이니까 essential이 되겠죠. 자, 큰 조직에서 in a large organization, 효율적인 effective communication is essential 이렇게 됩니다. 그리고 본질이나 정수는 우리 essence라고 그래요. 필수적이지 않은 거 위에 나왔죠. non-essential이라고도 해도 됩니다. inessential이라고 해도 됩니다. 그 다음 major라는 단어는 중요한, 주된, 그리고 전공이란 뜻도 있고 군사에서는 소령, 자, 소위, 중위, 대위, 그 위에 소령, 중령, 대령 할 때 소령입니다. 소위가 장교예요. 소위, 중위, 대위, 소령, 중령, 대령. 그 위에는 준장이라고 해서 별입니다. 별. 자, 소령, major라고 해요. 중요하지 않은 거는 부전공, 이런 거는 minor라고 합니다. 많은 국가에서 도시들은 in many cities, in many countries, cities, 마주한다, face가 되겠죠. In many countries, cities face major environmental problems. 그 다음에 그녀는 대학에서 영문학을 전공했다. 전공했다면 전치사 쓸 겁니다. in을 쓸 거예요. English literature. She majored in English literature at university. Sam은 미국 군대의 소령이다. Sam is a major in the U.S. Army. 그 다음에 전공하다 하면은 major 다음에 전치사 in을 쓴다고 했죠. 그리고 major의 명사는 majority. 그리고 반대말은 minority 해도 되고 minority도 괜찮습니다. minority 또는 minority. 그 다음에
sake란 단어는 이익이란 뜻인데 purpose란 뜻이에요. purpose, P-U-R-P-O-S-E, purpose 한번 써볼까요? purpose란 뜻인데 요게 sake란 단어는 항상 어떤 표현의 덩어리를 이루어서 쓰고 있습니다. 보시면 he moved to the seaside for the sake of his health 이렇게 for the sake of 물론 for the purpose of 괜찮습니다. for the purpose of, for the sake of 그래서 뭐뭐의 이 가치를 위하여 라고 할 때 for the sake of를 씁니다. 이렇게 쓰는 거예요. They stay together for the sake of the children. They stay together for the children's sake. 둘 다 같은 뜻입니다. 그 다음 패키지라고 하면은 포장이라는 뜻이에요. 패키지는 parcel, 소포란 뜻인데 포장된 상품도 돼요. 그리고 여행 패키지도 되죠. 다 소포, 꾸러미에서 온 겁니다. 패키지죠, 패키지. 자, 예문 보면 배달 우편원이 현관 계단에 소포를 두고 갔다. 두고 가니까 leave를 씁니다. A mail carrier left the package on the front steps. 현관 계단 front steps. Mail carrier. 다음 우리는 점심을 크래커 한 상자를 다 먹었다. We ate the whole package of crackers for lunch. 다음 호텔 요금은 호텔 fee가 되겠죠. 우리 패키지 여행에 포함되어 있다. include를 쓸 겁니다. The hotel fee is included in our package tour. 그 다음 급진적이다. 요거는 잘 아는데 근본적인 이걸 잘 모르는 학생들이 많더라고요. 급진적이다. extreme하고 좀 비슷하죠. 극단적인. 그리고 근본적인 하면은 fundamental, radical입니다. radical. 그는 이 주제에 대해서 급진적인 의견을 가진다. He holds a radical opinion on the subject. 자, 두 집단의 사람들은 신념과 문화에서 근본적인 차이를 가진다. These two groups of people have radical 차이는 differences in beliefs and culture. 이렇게 하면 되죠. 그래서 급진적으로 또는 근본적으로 하면은 radically라고 부사가 되는 겁니다. 그 다음에 우리 요 단어 중요해요. 특징, 이목구비. 이번 뜻도 굉장히 중요합니다. 이목구비, 눈, 코, 입, 귀, 얼굴의 용모, 그리고 특집 기사 3번도 중요하죠. feature입니다. feature. 보면 대부분의 비평가들에게 그 영화의 distinctive feature, 독특한 특징, 빠른 fast-paced action and visual style 볼까요? The distinctive features of the film for most critics were the fast-paced action and visual style. 그 다음에 그는 되게 잘생긴 용모를 가진 것으로 묘사되었다. describe 쓸 거예요. He was generally described as having handsome features. 그 다음에 지구온난화에 대한 2페이지짜리 특집 A double page feature on global warming 이렇게 되겠죠? 그 다음에 grant란 단어는 공식적으로 승인하고 허락한 permit 같은 겁니다. allow permit. 그리고 정부 보조금 government grant라고 해요. 자, 보시면 그녀의 지원 요청은 her request for support was officially granted yesterday. 그 다음 그녀의 연구는 정부의 보조금하면 government grant입니다. 기금을 받고 있다니까 진행으로 쓰면 is being funded죠. Her study is being funded by a government grant. 자, 이 grant라는 단어는 이게 중요하죠. 당연하다고 여기다. 뭐죠? 그렇죠. take A for granted입니다. take A for granted. 선생님 보통 it 넣어가지고 take it for granted를 많이 얘기해요. take it for granted. 그 다음에 tone이라고 하면은 말투, 어조도 되고 목소리의 색깔, 그러니까 말하는 색깔, 목소리의 색깔, 그리고 진짜 색깔 이 세 가지입니다. 어조, 음색, 색조, tone이라고 합니다. 그녀의 행복한 목소리의 어조, her happy tone of voice 하면은 되고 보여주다는 show를 쓰면 되겠죠. Her happy tone of voice showed how excited she was. 신나다를 excited라고 하죠. 그 다음에 플루트의 맑고 아름다운 음색은 어딘가에서 들렸다. came from somewhere 라는 표현이 떠오르네요. The clear, beautiful tone of a flute came from somewhere. 그리고
카페트는 갈색과 주황색이 따뜻한 색조를 가진다. 주황색은 뭐죠? orange입니다. orange. The carpet has warm tones of brown and orange. 이렇게 쓰면 됩니다. 그 다음에 정말 중요한 단어 또 나왔네요. 완화시키다, 덜어주다, 고통을 경감하는 거 relieve입니다. relieve. 자, 그래서 육체적인 운동은 스트레스를 완화하는 데 도움이 된다. Physical exercise is helpful. 이렇게 쓰면 됩니다. To relieve stress. 그렇죠? 그 다음에 완화, 경감, 그리고 두 번째 뜻인 재난 구호품. 아, 이거 중요해요. 재난 구호품. Disaster relief라고 하죠. relief. 보면은 relief입니다. relief. relief. 이거 2번 이때도 굉장히 중요합니다. 그리고 우리 이 복은 복수입니다. 피나미나 현상이나 사건, 피나미넌이 되겠죠. 피나미넌. 자, 빙하는 흥미로운 자연 현상이다. Glaciers are an interesting natural phenomenon. 그래서 자연 현상이라는 뜻과 경이적인 경탄스러운 이 밑에 뒤에 있는 경이적인 경탄스러운 이런 것도 굉장히 중요하거든요. 뭔가 뭐 awesome 같은 건데 awesome이나 wonderful 이런 겁니다. 이런 의미는 이 현상이라는 것이 일반적으로 일어나는 건 우리가 현상이라고 하지 않잖아요. 특별한 무언가. 그래서 이런 경이적인 경탄스러운 이런 의미가 나오는 겁니다. 이 단어가 우리가 phenomenal이라는 형용사예요. phenomenal까지 꼭 챙겨주시고. 자, 그리고 이 단어의 두 번째 뜻을 모르는 학생들이 정말 많아요. 첫 번째 포함하다는 잘 아는데 contain이 두 번째 뜻 감정을 내가 포함하면 억누르다죠. 잘 보면은 첫 번째 뜻이 물리적인 진짜의 의미면 두 번째 뜻이 figurative, 비유적인 의미가 되는 거예요. 물리적인 의미, 그 다음에 비유적 의미. 자, 그래서 contain은 감정 따위를 내가 담고 있어서 억누르는 겁니다. 현미는 black rice가 아니에요. Brown rice contains a lot of vitamins, minerals. 그 다음에 어린 소녀는 갓 태어난 남동생을 만나 흥분을 억누를 수 없었다. Couldn't contain her excitement. 이렇게 쓸 거예요. The little girl couldn't contain her excitement and meeting her newborn baby brother. 그 다음에 담는 용기나 당연히 화물 수송용 컨테이너도 물건을 담는 용기잖아요. 그래서 우리는 이것을 container라고 합니다. 그릇이나 컨테이너가 되겠죠. 그 다음에 간지럽히다는 티끌이에요. 이 단어 많이 나옵니다. 티끌, 간지럽히다. 봄바람이 얼굴을 간지럽힌다. The spring wind tickled my face. 그 다음에 흡수하다. 자, 1번이 물리적인 의미, 2번이 마음을 몰두시키다. 그러니까 집중력을 흡수하는 겁니다. figurative, 비유적 의미. 자, figurative라고 하는 게 무슨 말이냐면 이겁니다. figurative. figurative. 이렇게 이야기합니다. 비유적인 의미다. 이런 겁니다. 비유적인 의미. 2번은 비유적인 의미가 되죠. 2번은 absorbe라는 단어입니다. 온실가스는 열을 흡수하여 그렇죠. Greenhouse gases absorb heat and hold it in the atmosphere. 두 번째, 그 이야기책 The storybook absorbed the children all afternoon 하면 되겠죠. 그 다음에 어디에 열중하다 be absorbed in 하면 되겠고 흡수나 열중. 자, 흡수 1번의 뜻이 열중, 몰두는 2번의 뜻이죠. be absorbed in과 그 다음 명사는 be가 P로 바뀝니다. 그러면은 absorption이 되겠죠. absorption. 자, 다음 static이라는 단어가 자, static 정적인 dynamic의 반대말입니다. dynamic 역동적인 static 정적인 그리고 정지 상태의 고정되어 있다 정지 상태다. 그리고 잡음도 있습니다. 잡음도 수능에 나왔던 뜻이에요. 실업률은 14%로 고정된 상태를 유지했다. remain을 써보죠. The unemployment rate remained static last month at 14%. 그 다음에 정전기, 정지 상태의 전기죠. 그래서 static electricity인데 static 자체가 정전기라는 뜻도 있습니다. electricity 안 써도. 그 다음에 9번 그는 녹음된 문장에 잡음이 있다고 보고했다. He reported that there was static and recorded sentences. 겁니다.
혼동어휘로 통계표, 통계는 statistics입니다. 이런 거 혼동어휘 정말 많죠. 한 번쯤 정리해 볼 만한 단어들입니다. 혼동어휘. 그 다음에 편안함과 위안이 있는 거 comfort입니다. comfort. 편안함, 위안. 이 신발은 편안함과 좋은 성능을 위해 디자인되었다. These shoes are designed for comfort and good performance. 디자인되었다. 그 다음에 나는 친구들이 지지의 위안을 받았다. 지지는 support라는 되죠. I was comforted by the support of friends. 여기 쓰면 됩니다. 그 다음에 보장하다, 확실하게 뭐뭐하다. 이 두 개의 의미를 다 좀 기억하면 좋겠어요. 보장하다면 guarantee고 확실하게 뭐뭐하다면 make sure, make certain이거든요. 이게 insure입니다. 구명조끼가 확실히 그녀의 생존을 보장해 주었다. The life jacket has certainly ensured their survival. 그 다음에 drive라는 단어는 유래하다, stem from이죠. drive도 from을 쓸 겁니다. come from의 뜻이에요. come from, stem from, derive from 다 비슷합니다. 어떤 단어들은 라틴어에서 유래되었다. 어떤 영단어 some을 쓰면 되겠죠. Some English words are derived from Latin. 요거는 뭐 derive from은 능동도 쓰고 수동도 씁니다. 어디에서 나오다는 be derived from. 그 다음에 유래나 기원은 derivation, 액센트 좀 발음이 좀 달라져요. derivation, derive, derivation. 그 다음에 발생시키다. 자, 1번은 직접적인 의미면 2번이 figurative한 의미. 감정 따위를 발생시키니까 감정을 일으키다죠. generate입니다. generate. 보면 관광업은 tourism generates 소득은 income이겠죠. tourism generate income for local communities. 그 다음에 그 광고 캠페인에 the advertising campaign generated a lot of interest in our work. interest는 in을 쓰죠. 우리 일에 대한 관심. 그래서 발생이라는 뜻과 세대, 한꺼번에 발생한 사람들이에요. 이 한꺼번에 발생한 사람들이 한 묶음으로 세대가 되죠. 엄마랑 나랑 세대 차이 나니까 25년에서 30년이 하나의 세대입니다. generation이라고 해요. 그리고 인구나 주민은 population이죠. people에서 온 단어입니다. 이 섬은 인구가 78,000명이다. The island has a population of about 78,000. 그 다음에 거주하다 살다라고 하면은 populate가 됩니다. 그 다음에 보여주는 거 설명하는 거 시위하다까지 demonstrate예요. demonstrate. 그 연구 the study 보여준다 shows 관련성은 shows가 demonstrate. 자, the study demonstrates the link 또는 relationship between A and B. The study demonstrates the link between poverty and education. 그 다음에 지지자들은 supporters죠. 시위했다. demonstrated 법정 밖에서 outside courtroom during the trial. 재판은 trial이죠. 그 다음에 설명이나 시위의 명사는 demonstration이 됩니다. 그리고 우리 인류 그리고 2번의 뜻은 이제 인류에서 어떤 figurative한 의미로 좀 더 확장했죠. 인간성 이런 의미로 humanity입니다. 인류의 역사는 전쟁으로 가득하다. 역사 the history of humanity is filled with wars. 그다음 그는 가난한 사람들에게 사람들을 돌보는 인간성을 보여주었다. He showed his humanity 뭐뭐 함으로써를 썼네요. By taking care of the poor. 이렇게 하면은 뭐뭐를 보여주었다. 여기까지 되고 그 다음 중립의, 중성의, 중간의 어느 편에 들지 않는 neutral이죠. neutral. 자, 그는 중립을 지켰다. remain neutral. 언쟁하는 동안 argue를 쓸 겁니다. He remained neutral while his brothers argued. 그 다음에 중립화하다, 무효화하다, 중화하다. 중간으로 돌리는 거죠. 셋 다 중간으로 돌리는 겁니다. neutralize라고 해요. 중립화, 무효화, 중화. 그 다음에 이 단어의 1번의 뜻은 많이 하는데 2번의 뜻을 모르는 경우 많아요. 자, ultimate라고 합니다. ultimate, 궁극적인, 최고의. 자, 그래서
우리 최종 보스 이런 거 할 때 ultimate가 되는 거예요. 독립은 independence는 남아있다 remains their ultimate political goal. 이렇게 쓰면 되겠네요. 2번 중앙정부 최고의 권력이다. The ultimate power of the central government. 그 다음에 ultimately 궁극적으로라고 하면 ultimately입니다. 요거 동의어들이 많아요. 글자 개수로 구별해 보세요. 하나짜리 finally, eventually, ultimately까지 3개 있죠. 두 단어짜리 after all, at last 2개 있죠. in the end 3글자짜리죠. in the long run 4글자짜리죠. 그래서 한 글자, 두 글자, 세 글자, 4글자짜리로 이렇게 묶어서 결국 마침내 궁극적으로 이렇게 동의어들 외워주시기 바랍니다. 이 단어도 굉장히 중요해요. 특정 활동의 시간이나 기간을 우리는 session이라고 합니다. 그래서 질의응답 시간은 강의 후에 있을 것이다. there is 같은 거 써도 되는데 A question and answer session will be held after the lecture 이렇게 썼네요. 자, 질의응답 시간 A question and answer session 이라고 합니다. 그 다음에 strip이라는 단어는 선생님이 과일의 껍질을 벗긴다고 생각해 보세요. 과일의 껍질을 벗긴다. 그래서 가늘한 조각이 생긴다. 1번, 3번은 그렇게 연결되는 겁니다. 껍질이 가늘한 긴 조각이 생기는 거죠. 그리고 2번은 벗기다의 figurative, 비유적 의미가 되죠. 벗기는 게 빼앗는 거니까. 그래서 빼앗다의 개념은 전치사를 of를 쓸 겁니다. 보시면 아이들은 모두 옷을 벗고 물속으로 뛰어들었다. The kids all stripped and ran into the water. 그 다음에 포로들에게서 현금을 빼앗았다. 자, 6번 이거 중요합니다. 에게서 뭐뭐를 빼앗다 할 때 전치사 of를 써요. They stripped the prisoners of weapons and cash. of를 뭐뭐에게 뭐뭐를 빼앗다 할 때 가운데 of가 들어갑니다. 그 다음에 가느다란 천조각 하나, 가느다란 긴 물질, a strip of material. 그 다음에 자, A에서 B를 빼앗다 할 때 전치사 씁니다. strip A of B. 여기 보시면 이런 거를 우리가 of를 박탈의 of라고 그래요. 제일 대표적인 게 deprive A of B 이렇게 쓰는 거고 rob 강탈하다 할 때도 of B 이렇게 쓰고 청소하다 깨끗이 청소하는 것도 clear A에서 B를 청소하다 이렇게 of를 씁니다. 박탈의 of라고 하니까 이거까지 우리 챙겨 두시기 바랍니다. 다음 착각입니다. 환영입니다. 환상입니다. illusion. 사람들의 동전 던지기 코인 토스가 되겠죠. outcome 결과고 영향은 affect를 써봅시다. illusion 착각이다. decision illusion. People believe they can affect the outcome of a coin toss, but this is an illusion. 이렇게 쓰면 됩니다. 그 다음에 유혹하다, 유도하다, induce 같은 뉘앙스인데 좋지 않은 일, induce랑 동의어 tempt입니다. 이거 거의 수동태로 써요. 돈을 너무 많이 쓰도록 유혹당하지 말아라 할 때 이렇게 수동태로 don't be tempted to spend too much money. 이렇게 be tempted to 이렇게 많이 씁니다. 유혹이라는 명사는 temptation이 됩니다. 그 다음에 자, 수정하다 바꾸다 그리고 문법은 수식하다. 그래서 수식 어구를 영어로 modifier라고도 합니다. 그러면은 modify 모드가 형태죠. 형태를 바꾼다, 수식한다. 자, 요리법 recipe 수정했던 modified. He modified the recipe. 뭐뭐 함으로 쓰니까 by죠. by using oil instead of butter. 이렇게 쓰면 되겠네요. 두 번째, 부사는 동사와 형용사를 수식한다. Adverbs modify verbs and adjectives. 그래서 우리 수정이나 변경 그리고 수식 한정은 modification이라고 합니다. 자, 이 단어 매우 중요합니다. 빚지고 있다, 돈에 빚지고 있는 거, 신세를 지고 있다. 요 약간 더 확장했죠. 덕분이다, 좀 더 확장했죠. 셋 다 비슷하죠. 빚지니까 덕분이다. 어우를 쓰는데 이 어우는 전치사 to를 쓸 거예요. 보시면 그녀는 친구에게 $50를 빚지고 있다. She owes $50 to her friends. To her friend. 에게니까 to 쓰죠. 그 다음 부모님에게 셀수 없이 많은 것을 신세지고 있다 할 때 마찬가지로 이번에는 위치를 바꿨죠. 위치를 countly things와 to his parents의 위치를 바꿨는데 물론 이게 뒤로 가도 됩니다. 똑같아요. He owes to his parents countly things. 마찬가지로 뒤집으면 뭐가 된다? countly things to his parents라고 써도 됩니다. 그 다음에
그는 열심히 일한 덕분에 성공했다 할 때 또 to습니다. His success는 to hard work 덕분이다. 에게 탓을 돌리다. 뭐뭐에게. to는 뭐뭐에게죠. 이렇게 쓰면 됩니다. 이게 O의 뜻이에요. 이거 굉장히 중요하니까 반드시 외워주시고 그 다음에 노출시키다, 비밀을 폭로하다. 노출시키니까 폭로의 의미로 확대가 되는 거죠. 확장이 됩니다. 그래서 expose입니다. expose. 눈이 녹으면서 녹는 눈. The melting snow exposed the spring flowers. 이렇게 씁니다. 그 다음 기자로서의 그 일. His job as a journalist is to expose the truth. 자, 노출이나 폭로는 exposure라고 우리 합니다. exposure. 그 다음에 이 pass라는 단어의 명사입니다. 통로, 통과하는 길, 통로와 그 다음에 글의 일부 문구, 단락, 구절 이런 거. 그 다음에 시간의 흐름, pass. 그래서 통로, 단락, 흐름. 이 세 개가 passes입니다. 보면 더 큰 침실은 the larger bedroom was at the end of the passage. 그 다음에 그는 자신이 좋아하는 가장 책의 한 구절을 나에게 읽어주었다. He read me a passage from his favorite book. 그 다음에 생물학적인 노화, biological aging, 항상인 것은 아니다니까 not always. 자, biological aging does not always progress with the passage of time. 시간의 흐름, the passage of time. 그 다음 등록하다는 register, 등록부, 명부까지 register 쓸 겁니다. 자, 그의 첫 딸의 출생을 등록했다. His first daughter's birth. He registered his first daughter's birth. 등록이나 기재는 registration이 됩니다. 마지막 단어예요. 먼지를 털다 가루를 뿌리는 거. 먼지나 가루는 dust입니다. 오래된 책들은 먼지로 덮여 있었다. The old books were covered in dust. 여기에 be covered 다음에 in 썼는데 우리 with 쓰는 거 알죠? be covered with. in을 쓰면은 이 차이가 뭐냐면은 보통 with를 써요. 그리고 in은 좀 안 좋은 거에 뒤덮여 있을 때는 in을 쓰면 됩니다. with 써도 돼요. 무난하게. 자, 그리고 분필 가루를 닦아냈다. wipe off his hands를 쓸 겁니다. He wiped the chalk dust off his hands. 이렇게 쓰면 먼지를 털어낸다. wipe off chalk dust. 그 다음에 먼지 투성이는 dusty가 됩니다. 자, 우리 여기까지 해서 최빈출 어휘 다 봤는데 리뷰 테스트가 남아 있어요. 리뷰 테스트 한번 가 보시죠. 직접 바로 같이 하면서 우리 봅시다. appearance라는 단어는 우리 두 가지 뜻이 있었죠. 겉모습, 외모와 출현이라는 뜻이 있었습니다. 톤은 세 가지 뜻이 있었어요. 어조, 음색, 그리고 색깔, 색조가 있었고 generate는 두 가지 뜻이 있었습니다. 발생시키다. 거기에서 우리가 감정 따위를 일으키다. 이런 의미가 있었고 emerge는 나타나다, 등장하다 이런 거였죠. 자, major는 뜻이 많았습니다. 중요한, 그 다음에 전공하다, 그 다음에 소량이라는 뜻도 있었어요. 그렇죠? 그 다음에 티끌은 간지럽히다, 간지럽게 하다. 그 다음에 phenomenon은 현상, sake는 항상 for the sake of을 쓴다고 그랬죠? sake는 목적, purpose입니다. population은 인구, 주민. 그 다음에 인구. relieve는 완화시키다. 그렇죠? 고통을 경감, 줄이다 라는 의미였습니다. 그 다음에 두 번째 거. greenhouse gases. 자, 밑에 보면은 흡수하다 할 때 뭘 씁니까? absorber를 쓰죠. greenhouse gases absorb heat and hold it in the atmosphere. 자, 특집 기사, 특집 feature. 그 다음에 support, 시위하다, 그 다음에 입증하다. demonstrate outside courtroom during the trial. 그 다음에 마지막 부분입니다. modify, 변경하다라는 단어와 똑같은 의미가 되는 거 뭐죠? change, 변경하다. inform, 알리다. kidnap, 납치하다. humanity, 인간성 또는 인류, 인간성. 그렇죠? 우리 요
뭐 그다음에 contain은 포함하다와 감정을 억제하다, include가 있죠. 그리고 우리 보는 김에 단어의 뜻을 한번 다시 볼까요? 자, modify는 수정하다와 두 가지 뜻이 있었죠. modify는 수정하다와 수식하다가 있었습니다. humanity는 인간과 인간성이 있었죠. 인류와 인간성. 그 다음에 contain은 포함하다와 감정 따위를 억누르다가 있었습니다. 그다음 drive는 유래하다. 그래서 drive는 drive stem from을 쓰면 되겠죠. 계속 ultimate는 final입니다. guarantee는 permit죠. insure는 guarantee고 radical은 fundamental인데 이거 rapid로 하는 애들이 많던데 fundamental입니다. package는 parcel. 자, 이렇게 답을 먼저 하고 나서 단어의 뜻 보죠. ultimate는 두 가지 뜻이 있었죠. 궁극적인과 그리고 최고의 이런 의미가 있었죠. 그 다음에 grant는 승인하다하고 승인하다와 그 다음에 보조금, 정부 보조금 그러면 grant, 승인하다가 permit입니다. insure는 확실하게 하다 또는 guarantee 보장하다 이렇게 해석해도 됩니다. 얘는 한 가지 뜻이에요. radical은 급진적인이 있었고 근본적인이 있었죠. fundamental 근본적입니다. 이 급진적인이 빠르다는 뜻이 아닙니다. 여기 rapid는 빠르고 fierce는 사나운 건데 extreme 같은 겁니다. 극단적인 건데 극단적인 거. 패키지는 세 개의 뜻이 있었죠. 하나가 소포고 하나는 포장 상품이고 또 하나는 여행 패키지였습니다. parcel은 소포라는 의미죠. 자, 이렇게 해서 우리 전체 한번 쭉 살펴봤습니다. 쉽지 않네요. 자, 여러분 오늘 시간이 참 좋은 시간이 되셨길 바랍니다. 반드시 복습하면서 내 거로 완전히 그리고 이 기출 어휘, 최빈출 어휘들은 모든 뜻들을 다 정확히 섭렵해야 됩니다. 아시겠죠? 그래야지 독해에 도움이 되는 거예요. 자, thanks for watching. See you later. Bye.